ایک ایسا تجربہ کیا گیا، ایک ایسے فتنے کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا، اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی کہ آج پاکستان جو 2017 میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو G20 کو جو ہے وہ دستخط دے رہی تھی اور 23-24 کے نمبر پہ تھی، وہ آج 47 پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ ہم یہ بات صرف زبانی، کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربکف ہے۔ ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالی ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں GDA اور MQM کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفود جو ہیں وہ آ کے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں، اور میں مختصراً طور پہ جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہیں میں ان کا ذکر کرتا چلوں۔ سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے MNA رہے ہیں، 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی، اور 2013 میں یہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی، اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے۔ یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں، اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں، اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع
साहिवाल जो है, साहिवाल डिवीज़न जो है, वहाँ पे पार्टी को मजबूत करेंगे। वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे साथी थे राना ज़हात साहब MNA, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उनके फर्जंद अर्जमंद अपना राना इरादत साहब जो है वो उनकी जगह पे MNA भी मुंतखब हुए और आज हमारे साथ जो है वो तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह से जो है वो बात की जाती है कि जी वो ज़िमनी इलेक्शंस में PMLN की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं रही, तो वो जी PTI जो है वो जीत गई। PTI कहाँ जीती? उस कारकर्दगी में जो मामला थे उसमें हमें पूरी तरह से जो है वो इदराक उस वक्त ही हो गया था और हम अब उस मामले को पूरी तरह से जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। आसफ भा साहब खुशाब से हमारे साथी थे, हमारे MPA भी थे, हमारे जो है वो वज़ीरे जंगलात भी रहे हैं ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये ज़िमनी इलेक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो जो बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं, वो कारकर्दगी ये बैठी है। ये इस कारकर्दगी को उस वक्त हम बावजूद जो है वो हासिल ना कर सके या अंडरस्टैंडिंग हमारी आपस में ना हो सकी, तो इन्होंने उस ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा लिया और 44,000 वोट लिए और वहाँ से फिर PMLN जो है वो कामयाब ना हो सकी। तो आज आसफ भा साहब भी जो है वो हमारा हिस्सा हैं, हमारे साथ बैठे हैं। इसी तरह से पीर निज़ामुद्दीन सियालवी साहब जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये इनका जो गद्दी है, इनका दरबार जो है सियाल शरीफ, उनकी बड़ी जो है वो इज़्ज़त और बड़ी तकरीम है हमारे सरगोदा और उससे मुल्का इलाक़ों में। जंग में ख़ास तौर पे इनका बड़ा एक बहुत असर है। इसी तरह चन्योट साइड पे तो इनके साथ भी जो है वो मामलात ठीक ना रहे और वो एक ऐसी रवश जो है वो चली, आपके इल्म में ही है कि मेरे ख़िलाफ़ भी जो है वो फतवा जो है वो जारी हो गया था। तो बहरहाल उस वक्त भी हमने कोशिश की और निज़ाम साहब जो हैं जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर अपने बुज़ुर्गों की और अपनी फैमिली की वजह से जो है वो बात चीज़ें इनके रास्ते में रुकावट जो है वो बनती रहीं और उस वजह से हमें नुकसान हुआ। हमें जो सियाल शरीफ की जो गद्दी है, दरबार है, तो उनकी वजह से हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो डैमेज हुआ, उसका सारे लोग जिक्र जो है वो करते रहे। तो अब सियाल शरीफ भी और निज़ामुद्दीन साहब जो है वो हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पहले की तरह भरपूर तरीके से पूरे सरगोदा डिवीज़न में, बल्कि फैसलाबाद डिवीज़न में आ जाता है चन्योट और जंग, तो वहाँ पे जो है ये मुस्लिम लीग को जो है वो सपोर्ट करेंगे। फ़ारूक अहमद मानिका जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 2018 में जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और ये कामयाब हो गए थे आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे भी, लेकिन इनको फिर अगले दिन जो है जो 2018 में जो मामलात हुए अपना RTS को बिठाने वाले, तो इनको अगले दिन जो है वो हरवा दिया गया। तो ये भी आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मियाँ माजिद नवाज़ साहब जो है वो 2002 से 2007 की असम्बली में जो है वो MPA रहे हैं। 2018 में सईद खान मनेज साहब हमारे विहाड़ी मेलसी से हमारे NA के उम्मीदवार थे। माजिद नवाज़ साहब से मामलात जो है वो को थोड़ा नाराज़गी में चले गए, तो इन्होंने भी आज़ाद